प्रभु जीशु नाम आपण मानकु समस्त को नमस्कार जनाए एवं आज विशेष बाइबल अध्ययन मध्य को आपण को स्वागत करुच्ची। आम प्रत्येक मास प्रथम एवं तृतीय बुधवार दिन आम बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखीचु। किछि समय हेलानी यह माने ऑनलाइन जरिया रे मध्य करुअछु। आपण माने एथिरे सहयोग करुअछंती एवं शामिल होउछंती। आमनकर ये ऑनलाइन बाइबल अध्ययन रे अंशग्रहण करुछंती। सेतिपाई आपण मानकु आउ थरे धन्यवाद जनाए एवं प्रभु आपण मानकु विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु। तेबे आसु आजिर ए बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आम माने प्रभु को चरण तले समर्पण करिबा, निज निज को समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। मंगलमय सदा प्रभु परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुचु। दया एवं अनुग्रह करी आम मान को विशेष सुजोग देइअछ तुमर वाक्य रु अध्ययन करिवार निमंते। प्रभु तुमर वाक्य ही आम मानकर जीवन अटे, तुमर वाक्य ही आम मानकर पाथेय अटे, तुमर वाक्य ही आम मानकर मार्गदर्शनकारी आलोक अटे। प्रभु तुमर वाक्य द्वारा ही आम माने सबु प्रकार आशीर्वाद एवं उपकार पाउअछु। मंगलमय परमेश्वर तुमर से जीवित वाक्य द्वारा आम मान को तुम कथा कहूअछ, आम मानकर जीवन को सजाड़ुअछ, आम मान को प्रत्येक को तुमर ठारे विश्वास रे दृढ़ीभूत करुअछ। पुणी तुम सांगरे चलिबा पाई आम मान को सिखाउअछ। सेथिपाई धन्यवाद करुअछु। आज ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को तुम हस्तरे समर्पण करुअछु। तुम पवित्र आत्मा द्वारा तुम आम मान को चलाओ, तुम ही आम मान को कथा कुह, तुम आम मान को शिक्षा दियो, आशीर्वाद कर। जेते स्थान रे प्रभु तुम आश्रित संतान संतति माने बसी अच्छंती एवं प्रभु तुम चरण तले बसी ए ऑनलाइन बाइबल अध्ययन रे शामिल होउछंती। प्रभु तुम से समस्त को आशीर्वाद कर। प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत प्रतिटी विषय रे तुम आम मान को तुम चालना द्वारा चालित कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु कहार कहार की प्रकार असुविधा अच्छी तुम्हें ही जानुच। कई कई हुए तो रोग व्याधि आक्रांत अटंती, कई कई हुए तो समस्या मध्य अच्छी, कई कई हुए तो अभाव मध्य गति करुँच। विभिन्न प्रकार परिस्थितिर चाप मध्य हुए तो आम मध्य अधिकांश लोक अच्छु, किंतु ये समस्त उपरे विजय प्रदान करुवा विषय हूँ तुमर उपस्थिति, तुमर अनुग्रह, तुमर जोगाण आ तुमर सुरक्षा। प्रभु आम माने धन्यवाद करुचु जे तुम्हें तुमर लोक मान को परित्याग करना, तुम्हें आम मान को छाड़ी देना। प्रभु तुम्हें आम मान सहित अच्छ, आम मान ठारे बास करुअछ तुम आत्मा द्वारा। सेथिपाई धन्यवाद करुअछु। निज निज को समर्पण करी अवशिष्ट समस्त समय भार तुम हस्तरे देई प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आसु माने प्रभुंकर आराधना करी गोटे गीत बोलिबा। से गीतटी बोलू बोलू प्रभुंकर गौरव करिबा। छड़ा मोर की निचर तुम
मोती गढ़िछ मोती कांदे जेबे कोई कोई लुह पोछि दियो सांत्वना रे शांति दे हस भरी दियो कांदे जेबे कोई कोई लुह पोछि दियो सांत्वना रे शांति दे हस भरी दियो हे ईश्वर परमेश्वर हे ईश्वर परमेश्वर तुम छड़ा मोर कि निजर तुमरी रूपरी तुमरी गुणरी गढ़िछ मोती तुमरी हातरी अति जतनरी गढ़िछ मोती हे ईश्वर परमेश्वर हे ईश्वर परमेश्वर तुम छड़ा मोर कि निजर तुमरी रूपरी तुमरी गुणरी गढ़िछ मोती तुमरी हातरी अति जतनरी गढ़िछ मोती गढ़िछ मोती गढ़िछ मोती आमने गत किछि दिन हेलाणी गोटे विशेष प्रसंग नहीं कि आम मानकर बाइबल अध्ययन को जारी रखीचु ताहा होची शिष्यत्व और विश्वास। शिष्यत्व विश्वासी जीवनर एक मौलिक विषय। प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे आम माने जो दिन विश्वास करने को आरंभ कलु, जो दिन आपणा को ताहांक हस्तरे समर्पण कलु, जो दिन ताहांक सहित से चुक्ति रे प्रवेश कलु आ कहलु हे प्रभु एबेठारु तुमे ही मोहर परमेश्वर मोहर प्रभु मोहर राजा मोहर कर्ता मोहर स्वामी मोहर सबुकिछि। एवं से दिन ठारु प्रभु जीशु मध्य आम्मानक प्रति सेही प्रतिज्ञा दे कहि अछंती मु मध्य तुमर प्रभु तुमर सर्वेसर्वा अटे। आउ से दिन ठारु सेही संपर्कर जीवन रे आम माने चालू अछो। एहाकू विश्वासर जीवन यात्रा बोली कहा जाए। आउ से आह्वान को शिष्यत्वर आह्वान बोली कहा जाए। कहकू गले ए विशाल संसार मध्यरे प्रभु जीशु ताहांकर साक्षी हवा निमंते आपणको एवं मते ताहांकर जड़े शिष्य बा शिष्या भावरे स्थापन करि अछंती। स्वर्ग को प्रत्यावर्तन करने पूर्वरु से शिष्य मान को सही कथा ही कहले जे तुम्भे माने मोहर साक्षी हब। आम माने ताहांकर साक्षी सदृश शिष्य बा शिष्या अटु। आम मानकर मुखरे कथा कहवा समय हो किंबा आम मानकर आचरण रे प्रदर्शन करने बेले हो किंबा आम मानकर कार्य रे लागी रहिथिबा समय हो आम मानकर सब किछि रे आम माने जीशुंकर जे जने शिष्य बा शिष्या एहा ही प्रकाश करिबा आम मानकर दायित्व बा कर्तव्य अटे। ताहा ही आम मानकर आह्वान अटे। तेबे आम माने गत किछि समय धरी एई प्रसंग उपरे आलोचना करी आसीचु। गुड़ाए विषय आम माने चिंता करी सारिचु। विशेष करी गत थर आम मानकर ए अध्ययन रे आम माने दुईटी मौलिक विषय प्रति दृष्टिपात करिथिलु। गोटे होउची विश्वास ए प्रकार एक विषय जहा ईश्वर को महिमान्वित करे। विश्वास विश्वासीर जीवन रे शिष्यर जीवन रे ईश्वर प्रति विश्वास
ईश्वर को वाक्य प्रति विश्वास ईश्वर को महिमान्वित करे, ईश्वर को गौरवान्वित करे। असंभवर परिस्थिति रे ताहा ईश्वर को स्वीकार करे, निजकु समर्पण करे, ईश्वर ठारे संपूर्ण भरोसा रे स्थिर थाए। आउ से विश्वास ईश्वर को महिमान्वित करे। आमने से विषय गत थर आलोचना करिथिलु। तार विपरीत विषय मध्य आमने अल्प चिंता करिथिलु जे अपर पक्षरे अविश्वास बा संदेह जहा ईश्वर को गौरव देवा बदल रे अपमानित करे, ईश्वर को कहया गले कार्य करने क्षेत्र में सीमित करि पकाए, से करिबा पई इच्छा कले मध्य करिबा को पारंते नाही। आम्मानकर अविश्वास ताहांक प्रति आम्मानकर संदेह ताहांको सीमित करि पकाए। प्रिय माने सेथिपाई विश्वासर भूमिका आपणक जीवन रे मो जीवन रे अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। आमाने मध्य आउ गोटे विषय चिंता करिथिलु गत थर, ताहा होची विश्वास दृश्य विषयर विपरीत अटे। आमने सेथिपाई गोटे शास्त्रांश मध्य आमने चिंता करिथिलु, विशेष करी साधु पाउलंकर जो पत्र करंथिय मंडली निकटकू आउ सेथिरु आमने चिंता करिथिलु द्वितीय करंथिय 5 पर्वर 7 पद को उल्लेख करी जे आम्मानकर जीवन यात्रा दृश्य विषय द्वारा नुहे किंतु अदृश्य विषय द्वारा अटे। ताहा होची विश्वासर जीवन जहाँ माने वर्तमान आमानकर शारीरिक चक्षुरे देखा पारुना हूँ, मात्र आम निश्चित अटु आम जानू जे यह वास्तव सत्य अटे। से ईश्वर ताहांकर वाक्य तांकर कार्य करिवार से क्षमता शक्ति सामर्थ्य उपरे आम्मानकर भरोसा आम्मानकर विश्वास। स्वर्ग जहाँ सदाप्रभुंकर बासगृह, किंतु से स्वर्ग रे आपण एवं मु मध्य दिने रहिबार सुजोग पाइबु, दिने अधे पाई नुहे किंतु अनंत कालर निमंते। से स्वर्ग आमाने देखिना हूँ ताहा आम्मानकर शारीरिक चक्षुर निमंते अदृश्य विषय अटे, अथच यह वास्तव सत्य। यह आम्मानकर हृदय जाने, आम्मानकर मन जाने, आम्मानकर अंतकरण स्वीकार करे। आमने से विश्वास रे बंची अछु। सेथिपाई विश्वास दृश्य विषयर प्रतिकूल अटे। कहयाकु गले विश्वास रे चालिबार अर्थ कौन एवं दृश्य विषय द्वारा चालिबार अर्थ कौन? जदि आमने चिंता करिबु जानिबु जे दृश्य विषय द्वारा चालिबार अर्थ कौन, तेबे विश्वास द्वारा चालिबार अर्थ कौन ताहा बेस बुझी पारिबु। दृश्य विषय द्वारा चालिबार अर्थ होची दृष्टिगोचर रे थिबा बंचिबार माध्यम गुड़िक उपरे आउजी पड़िबा। जहाँ आमान को देखा जाउची होई पारे, एटा आमानकर बैंक बैलेंस हेई पारे, किंबा आमान करुथबा चाकरी हेई पारे, किंबा आमानकर सुंदर भावरे चालुथिबा व्यवसाय हेई पारे, किंबा आमानकर चाषबास रे सफलता हेई पारे। विभिन्न विषय किंबा बेले बेले यह आमानकर सुस्थ सबल शरीर हेई पारे, किंबा आमानकर एक सुंदर परिवार हेई पारे, आमानकर पिलामाने हेई पारंती। विभिन्न विषय जहाँ आमानकर आखि आगरे अच्छी आमे देखि पारुचु, आमे बुझी पारुचु, आमे जानी पारुचु, एवं से विषय थिबारु आम्माने आगकू जाई पारिबा, आम्माने बंची पारिबा। एई जो चिंताधारा आम्मानकर मन भीतर को आसी जाए, सेटा होची दृश्य विषय द्वारा परिचालित हबार विषय अटे, दृश्य विषय उपरे निर्भर रखिबार विषय अटे। आउ ताहा विश्वास बोली कुहाजिब नाही, कारण विश्वास होची अदृश्य विषयर मूलभूमि। अदृश्य विषयर प्रिय माने दृश्य विषय द्वारा परिचालित हबार विषय विश्वासर जीवन नुहे किंबा विश्वासर चाली नुहे। होई पारे आमानकर भविष्यतर निमंते अनेक किछि संचित अछि, सेथिपाई आमानकर भविष्यत संबंधी कौनसी भय नाही, कौनसी चिंता नाही। बाइबल रे तार गोटे उदाहरण मध्य प्रभु जीशु देई अछंती। लूका पुस्तक तार 12 अध्याय रे यदि आपण पढ़िबे 15 पदरु आरंभ करिके 21 पद पर्यंत, सेठारे प्रभु जीशु गोटे दृष्टांतर कथा कही अछंती। केवल मन पकई देवार निमंते मु सेई शास्त्रांशटी पढ़िया पाई चाहूची, आपण माने मन देकी सुनंतु। लूक तार 12 अध्याय 15 पदरु 21 पदर शेष पर्यंत ए प्रकार लिखा अछि। पुणी से अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकु लोक मानकु एवं उपस्थित शिष्य शिष्या मानकु कहिले, सावधान, समस्त प्रकार लोभरु
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, କ'ଣ କରିବି? କାରଣ ମୋହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଏହା କରିବି, ମୋର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋହର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେହି ସବୁ କାହାର ହେବ? ଯେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ କେଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ, ତାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଦୂର ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ଫସଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ହେଇଛି ସେଇ ବର୍ଷ, ଆଉ ତାକୁ ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କ'ଣ? ଯାହା କିଛି ସେ କରୁଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ଜଗତ, ଏଇ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ତାର ଜୀବନରେ, ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ନା ଭାବନା ଥିଲା, ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ, ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟରେ। ସେ ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାର ଚିନ୍ତାରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ, ଏଇ ଜଗତ, ଏଇ ସୁଖ ଭୋଗ, ଏଇ ଖିଆପିଆ, ଏଇ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇ ବସିବା ଉଠିବା, ଏଇ ସବୁ ହିଁ ତାହାର ସଂସାର ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ହିଁ ତାହାର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇଛି। ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ବୋଧ ଧନୀ ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟକୁ, ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ହୁଏ, ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବେ ନାହିଁ, କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ହିଁ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଜଗତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏଇ ଜଗତ ଚିରକାଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁରୁ କିଛି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ବାସ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଗୌରବମୟ ଭରସା ଅଟେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଇହ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଏକ ଜଗତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ, ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଧନୀ ଲୋକଟି ଅଳ୍ପ ସମୟର କ୍ଷଣିକ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦୁଇଦିନିଆ ଜଗତର ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚିତ ସେ କରିପାରିଲା, ରଖିପାରିଲା, ଆୟୋଜନ କରିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେତିକିରେ ସେ ନିର୍ଭର ରଖି ସେ କହୁଛି, କାହାକୁ କହୁଛି? ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ କହୁଛି, ନିଜର ମନକୁ କହୁଛି, ରେ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ତା କଥାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କର? ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ଏତିକି କରିବୁ, ଖା,
पी आनंद कर मौज कर मजलिस कर बास सेतिके ही जीवन आ कौन कि ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରିୟମାନେ এই ପ୍ରକାର ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି କ'ଣ ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ନାହିଁ କି? ଓ ବେଳେବେଳେ ସେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଠାବାଡ଼ି ବହୁତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ଡ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପଳେଇ ଆସେ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ଆମମାନ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାଶୋରି ଯାଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆମମାନେ ମୂଢ଼ତାର କର୍ମରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ମନେ ମନେ ଭାବୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଧୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ। ଏ ମୂର୍ଖ ଧନୀର ଅବସ୍ଥା ତାହା ହିଁ ହେଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ, ତେବେ ତୁ ଯାହା କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ସେସବୁ କାହାର ହେବ? ତୁ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ରେ ପ୍ରାଣ ତୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ମାତ୍ର ଦେଖ ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଏ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବ? ତୁ ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଚାଲିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇ ଚାଲିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। Any disciple who determines to walk by faith can be sure that his faith will be tested. ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। କାହିଁରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ? ଅଗ୍ନି ରୂପକ ମାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ଅଗ୍ନି ରୂପକ ତାଡ଼ନାରେ, ନିର୍ଯାତନାରେ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗରେ ତାହା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ। ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ତାହା ତେଜିଆନ ଉଜ୍ଜଳ ସୁନାର ନ୍ୟାୟ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନ୍ୟାୟ ତାହା ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ, ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳ ସବୁର ଶେଷକୁ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ତ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବା ଲୁଗା ନଥିବ, ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ଛିଣ୍ଡି ଆସୁଥିବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବେମାରୀ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ଆଉ ବିନାଶକ ସଂହାରକ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଇଯାଉନାହିଁ ତ? ଦୋହଲି ଯାଉନାହିଁ ତ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଗତି କରାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ମଜବୁତ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜାହାଜ ଯେପରି ଟଳମଳ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସର ଘର ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ରହୁ, ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭରସାକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି
आममानकर पारिपार्श्विक जगत रे थिबा आम सदृश मनुष्य मानक ठारे उपलब्ध सहायता उपरे आउ जीवार निमंते आमे लोकमान को आड़कू दृष्टिपात करू आउ से मानकर साहाय्य लोड़ू लोकमानकर साहाय्य लोड़िबा कौनसी भूल विषय नुहे एक आरेक को साहाय्य करिबा उत्तम विषय अटे किंतु प्रश्न होउची निजर विश्वासर विषय को टिके परख करी देखू जे मु ईश्वरंक ठारे निर्भर करूची ना सहजरे मो भली जणे मनीष उपरे आउजी पड़ुची जेहेतु आखि को देखा जाउची साहाय्य ता पाखरे अछि आ सेति पय ता पाखरु मते सेरा पाइबा दरकार ईश्वरंक ठारू आम्मानकर विश्वास बाहरी आसे से साहाय्यकारी मनुष्य उपरे सते जेमती आउजी पड़े भाई भौणी माने सेतेबेले ताहाको विश्वासर जीवन बोली कुहाजिब नाही विश्वासर चाली बोली कुहाजिब नाही ताहाको दृश्य विषय द्वारा चालिबार विषय बोली कुहाजिब सेथिपाई विश्वासीर विश्वास परीक्षित हब एथिरे कौनसी संदेह नाही C.H. मैकिन्टोश एक कथा कहंती टू मेक नोन माय वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ए ह्यूमन बीइंग इज डिपार्चर फ्रॉम द लाइफ ऑफ फेथ मोहर अभाव बा आवश्यकतार विषय रे प्रत्यक्ष भाव हो कि परोक्ष भाव हो जितेबाला मुझे आउ जड़े मनुष्य को कहवा को आरंभ करे जणेबा को आरंभ करे आ विशेष भाव में मंडली मध्य विश्वासी मानकर जीवन रे आमर गोटे सुंदर बाहाना अच्छी आमे कौन करूँ प्रार्थनार अनुरोध बाहाना रे आमे एक आरिक को कम्युनिकेट करदे जे मोर कौन आवश्यक अच्छी मोर कौन दरकार अच्छी जितेबाला से प्रकार पदक्षेप नौ एक कथा को कहा जाउची ताहा विश्वास रु पलायन करिवार अवस्था अटे विश्वास रे स्थिर रहिबार अवस्था नुहे आउ एहा कौन करे एहा ईश्वर को अपमानित करे अगौरव दिए गौरवान्वित करे नाही एहा एक कथा कहे जे हे ईश्वर तुम्हें समर्थ नुह मोर ए अभाव को पूर्ण करिवार निमंते ए समस्या रु मते मुक्त करिवार निमंते आम ईश्वर को सही कथा ही हुई तो परोक्ष भाव में आम मैंने कही था तेरे प्रिय माने आम मानकर विश्वास परीक्षित हब से प्रकार अवस्था विषय रे जिरिमिय भाववादी कहते जलर निर्झर को छाड़ी भग्न कूपर आश्रय नेवा सांगे समान निर्झर जो 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 कूपरू निर्झर बाहरुची ताकू परित्याग करे भग्न कूप सबू जो निर्झर नाही टिके वर्षा पानी रही जहां आम मैंने सरल भाषा रे चुआ बोली कहू आउ सेथिरे आम मैंने निर्भर रखिबा सांगे समान अटे ईश्वर को छाड़ी जेतले मनुष्य उपरे आउ जीवाको आम मैंने आरंभ करू विश्वास दिन को दिन वृद्धि पाइबार गभीर इच्छा जड़े शिष्यर साधारण प्रवृत्ति को बुझाए विश्वास रे दिन को दिन वृद्धि पाइबार गभीर इच्छा द नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ ए डिसाइपल इज टू डिजायर एंड इनक्रीज इन हिज फेथ निजर विश्वास रे वृद्धि पाइबा लूक 17 पर्वर तार 5 पदरे कौन कहा जाउची देखंतु लूक 17 5 पदरे सेथिरे लेखा जाउची सेथिरे प्रेरित माने प्रभु को कहिले आंभ मानकर विश्वास बढ़ाई दियंतु प्रेरित माने शिष्य माने जीशु को आसी निवेदन करुछंती प्रार्थना करी कहउछंती हे प्रभु आम्मानकर विश्वास बढ़ाई दियो एटा विश्वासीर प्रार्थना हवा दरकार एहा शिष्यर प्रत्येक दिनर प्रार्थना हवा दरकार कालीर विश्वास कौन थिला नथिला ताहा नुहे आजिर विश्वास की प्रकार अछि आजि मो विश्वास रे स्थिर अछि तो कारण गोटे प्रश्न बाइबल रे लिखा अछि ताहा होछि जेतले मनुष्य पुत्र आगमन करिवे से समय रे पृथ्वी रे से कोन विश्वास देखिबे कि गोटे प्रश्न चिन्ह से दैनंदिन जीवन रे विश्वास रे लागी रहिबा विश्वास रे चालुथिबा विश्वास रे स्थिर रहिबा विश्वासीर एवं शिष्यर कर्तव्य अटे से माने नीति नीति प्रार्थना करिबा कारण आम मानकर विश्वासर दाता होचंती प्रभु जीशु एवं से विश्वासर सिद्धिदाता मध्य प्रभु जीशु ही अटंती से आम मान को उपहार भावरे दान भावरे विश्वास देई अछंती से विश्वास को आम माने धरी रखिबा दरकार शेष पर्यंत मरण पर्यंत विश्वास रे विश्वस्त रही था
ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏ କଥା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଜି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ତାକୁ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ, 5ଟି ବିଷୟରେ କେବଳ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ବିଷୟର ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବି, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମଠାରେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ। ଓ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ହିଁ ନିବେଦନ କରେ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ since faith comes by hearing and hearing by the word of God, the disciples' desire should be to saturate himself in the scriptures. ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଅତଏବ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭିଜିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମର ଜୀବନକୁ ସିକ୍ତ କରିବ, ଭିଜେଇ ରଖିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପୃଥକ ରଖିବ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େଇ ନେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସର ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଏବ୍ରୀ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେତେବେଳେ ସମୟ କରିକି ଆପଣ ସେ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ କେତେକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ କେତେକଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରରେ ପରିଣତ କଲା? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଶଳ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର କି? ନା 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 ନା, ସେସବୁ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରରେ ପରିଣତ କଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ସେତିକିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ, ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଗଳାମି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହୁଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହସି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ବୀର ବୋଲି ଏ ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, କେତେଥର ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସର ବୀର ହେବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେବାକୁ ହେବ, ମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ କଥା କହିକି ଆଜିର ଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ହୋଇପାରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, କିଏ ବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, କିଏ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବିଷୟ ଯଦି ବା ଏକ ଆରେକ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିଷୟକୁ ନେବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଶେଷ ବିଷୟଟି ମୁଁ କହିକି ଶେଷ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି a disciple who walks by faith will doubtless be considered a dreamer or a fanatic by men of the world or even by other Christians. ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ
ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ବା ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ୟକ ଅନୁଭୂତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ଯାହା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଏ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ। ଯୋସେଫର ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ଯାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ପରି ଏ ଜଗତରେ ରହିପାରନ୍ତି। କିଏ ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରୂର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ଧର୍ମର ବିଷୟଟା ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କରି ପକାଇଛି। ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ରାଜା କରିଥିଲେ। ପାଉଲ, ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରି ପକାଇଛି, ତୁମକୁ ପାଗଳ କରି ପକାଇଛି। ପାଉଲ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ପାଗଳ ବି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଭାବରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗୁ, ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ଏ ପ୍ରକାର କି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଠିକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର କି ଦିନେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା, ମୁଁ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବ କି? ଓ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ସେଇ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି କ'ଣ? ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଦେବେ। କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଢାଲ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ସବୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜିର ଏହି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଶେଷ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର କେତେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ, କେତେ ଯେ ଦୟା, ତୁମର ନିଜର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମଠାରେ ଦେଇଅଛ, ତୁମ ନିଜର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଅଛ। ତୁମରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରି ନିଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁରୂପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ତାହା ହିଁ ଆଜି ମାଗୁଅଛୁ।
किए बा जे प्रकार से आउ से जो मंद आत्मा लगी पुअर बापा जीशुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିକି ସେଇ କଥା କହିଲା, हे प्रभु मोर अविश्वासर बा मोर अल्प विश्वासर प्रतिकार करंतु। प्रभु आज आम ताहा ही मागुछु तुमठारे आमମାନଙ୍କର अविश्वास आमମାନଙ୍କର दुर्बल विश्वासर प्रतिकार कर एवं आमମାନଙ୍କର विश्वासକୁ तुमठारे तुम वाक्य उपरे आमମାନଙ୍କର विश्वासକୁ मजबूत कर बढ़ेई दियो बोली प्रार्थना करुछु। मंडलीर प्रतिटी परिवार को प्रभु सारा विश्व रे थिबा तुमर आश्रित संतान संतति मान को आउ जिते मंडली जगत रे अच्छति प्रभु आमनकर ए राज्य रे देश रे विभिन्न स्थान रे प्रभु से समस्त भाई भणी मान को प्रत्येक मंडली को पालक मान को एवं प्रभु मंडलीर कर्मकर्ता मान को प्रत्येक परिवार को तुम चरण तले समर्पण करुछु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर, जो माने असुस्थ पीड़ित अच्छा से दया सुस्थता दियो, वयोज्येष्ठ मान को आशीर्वाद कर धरी रख तुम ठारे, युवा युवती माने जो माने दूर स्थान मानक अच्छा से मान को सुरक्षा प्रदान कर, मंद ठारू रक्षा कर, कुशलता प्रदान कर, सब गौरव तुमर हो। परवर्ती बाइबल अध्ययन निमंते पुणी थरे जेपरि आम ए प्रकार अनुग्रह सुजोग पाइबु से आम को तुम्हें दया कर। आज अध्ययन रे सहवर्ती हल, कथा कहल, आशीर्वाद कल, से धन्यवाद दे जीशुଙ୍କ नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुछु, आमेन। आसु आम शेष आशीर्वाद भिक्षा करिबा। एतेबेले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया, पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबली आम प्रत्येक सांगरे सारा विश्व रे थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त को नमस्कार।